Now we move on to boundary value problems. So boundary value problems are those problems in which the conditions are given at 2 or more points. So boundary value problems are problems that require solution of a differential equation in a region R subject to the various conditions of the boundary of R. അതായത് ഒരു റീജിയൻ ആറില് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു വേരിയസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ആർ. So practical applications give rise to many such problems. 2-point linear boundary value problems of the following types. So നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് boundary value problemsന്റെ types നോക്കാം. d square y by dx square plus lambda x into dy by dx plus mu of x into y is equal to gamma x with conditions y of x not equal to a, y of xn equal to b. This is a type of boundary value problem. Now second is d raised to 4y by dx raised to 4 plus lambda x of y is equal to mu of x with conditions y of x0 is equal to y dash x0 equal to a and y of xn equal to y dash xn equal to b. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. So there exist two numerical methods for solving such boundary value problems. So first one is finite difference method which makes use of finite difference equivalence of derivatives. So ഇങ്ങനെയുള്ള ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് finite difference method, second one is shooting method. Finite difference method and shooting method. ഈ finite difference method differentials എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ എല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വലൻസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ എല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വലൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യും. സോ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസിന്റെ രണ്ട് ഫോമാണ് ഇത്. ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വി കൻ ഐദർ യൂസ് ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് ഓർ ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്. ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും. അതേസമയം ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. So here you have to study finite difference method to solve boundary value problems. So now let us see how a finite difference method is done. Finite difference method. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ in this method the derivatives appearing in the differential equation and boundary conditions are replaced by finite difference approximation and the resulting linear system of equation are
solved by standard procedure. The roots are the values of required solution at the pivotal point. So നമ്മൾ finite difference methodൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൽ വരുന്ന, അതായത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിനെയും ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. Derivatives and boundary conditions, they are replaced by finite difference approximation. So derivatives in boundary conditions in finite difference approximations ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സോൾവ് ദ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ. അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെയും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിനെയും ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ട റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ഓഫ് റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് പിവട്ടൽ പോയിന്റ്സ്. ഇതിന്റെ പിവട്ടൽ പോയിന്റ്സിലുള്ള റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂട്ട്സ്. If y of x and its derivatives are single valued continuous functions of x, if y of x and its derivatives are single valued continuous functions of x, Taylor series expansion വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: y of x plus h is equal to y of x plus h into y dash x plus x square by 2 factorial into y double dash x plus h cube by 3 factorial into y triple dash x plus etc. This is equation 1. അതുപോലെ y of x minus h is equal to y of x minus h y dash x plus x square by 2 factorial y double dash x minus h cube by 3 factorial y triple dash x plus etc. അതാണ് ഇക്വേഷൻ 2. ടേലർ സീരീസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: y of x plus h, y of x minus h. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്ന് നമുക്ക് y dash x is equal to one by h into y of x plus h minus y of x plus h ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ 2ൽ നിന്നും y dash x is equal to 1 by h into y of x plus h minus y of x minus h plus o of h ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്നും ഇക്വേഷൻ 2ൽ നിന്നും y dash x ന്റെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി if you subtract equation 2 from 1, that is 1 minus 2 implies y dash x is equal to 1 by 2h
into y of x plus h minus y of x minus h plus of x square ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Which is the central difference approximation of y dash x with an error of the order h square. ഈ കാണുന്നതാണ് എറർ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് y dash x is equal to 1/2h into y of x plus h minus y of x minus h plus O of h square. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഓഫ് ദി ഓർഡർ h square. ഈ ഇക്വേഷൻ 1 minus 2h ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് central difference approximation. Central difference approximation of y dash x. അതുപോലെ 1 plus 2 ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ if you do 1 plus 2 നമുക്ക് y double dash കിട്ടും, which is equal to 1/x square into y of x plus h minus 2yx plus y of x minus h plus O of x square. This is error of the order h square. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ്, ഇത് രണ്ടും സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. ഇത് y double dash ന്റെയും ഇത് y dash x ന്റെയും. So now if you are going to solve a differential equation using finite difference method, there are some working expressions for central difference approximation to the first four derivatives. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 4 ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് ചില വർക്കിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡിൽ സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 4 ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അത് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. yi dash is equal to 1/2h into yi plus 1 minus yi minus 1. Then yi double dash is equal to 1/x square into yi plus 1 minus 2yi plus yi minus 1. Then yi triple dash is equal to 1/2h cube into yi plus 2 minus 2yi plus 1 plus 2yi minus 1 minus yi minus 2. അതുപോലെ yi 4 dash, yi 4 ആണെങ്കിൽ 1/h raised to 4 into yi plus 2 minus 4yi plus 1 plus 6yi minus 4yi minus 1 plus yi minus 2. So ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഈ 4 ഇക്വേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. yi dash is equal to 1/2h into yi plus 1 minus yi minus 1. yi double dash is equal to 1/x square into yi plus 1 minus 2yi plus yi minus 1. yi triple dash or yi3 is equal to 1/2h cube into yi plus 2 minus 2yi plus 1 plus 2yi minus 1 minus yi minus 2. yi4 is equal to 1/h raised to 4 into yi plus 2 minus 4yi plus 1
പ്ലസ് 6yi മൈനസ് 4yi മൈനസ് 1 പ്ലസ് yi മൈനസ് 2. ഈ 4 ഇക്വേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. So now let us do a problem. Simple ആണ് പ്രോബ്ലം. ഈ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻ y double dash is equal to x plus y with the boundary conditions y of 0 is equal to y of 1 equal to 0. ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ 4 സബ് ഇന്റർവെൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 4 സബ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർവെൽ ഫ്രം 0 to 1 ആണ്. We divide the interval 0 1 into 4 സബ് ഇന്റർവെൽസ്. നമുക്ക് 4 സബ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എക്സ് വാല്യൂസ്, അപ്പൊ പിവറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? 4 സബ് ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 to 1 4 സബ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ h is equal to 1 minus 0 by 4, that is 1 by 4. അതുപോലെ പിവറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഏതായിരിക്കും? x0 equal to 0, x1 equal to 1 by 4, x2 is equal to 1 by 2, x3 is equal to 3 by 4 and finally x4 is equal to 1. ഇതാണ് പിവറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം. തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? y double dash is equal to x plus y. y double dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കണം. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? yi double dash is equal to 1 by x square into yi plus 1 minus 2yi plus yi minus 1. 1 by x square into yi plus 1 minus 2yi plus yi minus 1. So അതാണ് y double dash നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ 1 by x square into yi plus 1 minus 2yi plus yi minus 1 is equal to xi plus yi. h എന്ന് പറയുന്നത് 1/4. അപ്പോൾ 1/x square എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 വരും. 16yi plus 1, ഇത് 16 ആവും. 16 into minus 2yi എത്രയാണ്? minus 32yi. ഇവിടെ ഒരു yi ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ minus 32 minus 1 വരും. that is minus 33yi plus 16yi minus 1 is equal to xi and I equal to 1 2 3. I എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 ആയിരിക്കും I വാല്യൂസിന്റെ റേഞ്ച്. ഗിവൺ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? y of 0 is equal to y of 0 is equal to y of 4 is equal to y0 is equal to y4 is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? I equal to 1 ആകുമ്പോൾ 16y2 minus 33yi is equal to ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. (16y2 minus 33yi plus 16y0 എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. is equal to xi. xi എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 1/4 എന്ന് വരും. ഇത് I equal to 1 അതുപോലെ I equal to 2 ആകുമ്പോഴോ 16y3 minus 33y2 plus
16y1 is equal to x2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/4 അല്ല 1/2 for I is equal to 2. Similarly minus 33y കാരണം I is equal to 3 ആകുമ്പോൾ 16y4 വരും. y4 0 അതാ ടേം പോയി. അതായത് minus 33y3 plus 16y2 is equal to 3/4. അതാണ് I equal to 3 ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. y1 is equal to -0.3488, y2 is equal to -0.05, -0.05632, and y3 is equal to -0.05003. -0.05003. ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ y ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x പ്ലസ് y എന്നാണ്. അപ്പൊ y ഓഫ് 0യും y ഓഫ് 1ഉം തന്നിട്ടുണ്ട് 0 ആണെന്ന്. നമ്മളപ്പോൾ സൂട്ടബിളി എന്ത് ചെയ്തു? 4 സബ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ അതിനെ 4 സബ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ h വാല്യൂ 1/4 എന്ന് കിട്ടും. പിവട്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് x0 equal to 0, x1 equal to 1/4, x2 equal to 1/2, x3 equal to 3/4 and x4 equal to 1. ഇനി y ഡബിൾ ഡാഷ് is equal to x plus y സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് y ഡബിൾ ഡാഷിനെ മാറ്റി 1/x² into yi plus 1 minus 2yi plus yi minus 1 is equal to xi plus yi. ഇനി നമ്മുടെ i വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് x 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ y വാല്യൂ അറിയാം, x 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ y വാല്യൂ അറിയാം. അതായത് y0യും y4ഉം നമുക്കറിയാം. ഇനി i is equal to 1, i is equal to 2, i is equal to 3. അപ്പോഴുള്ള y വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ I will be taking the values 1 to 3. ഓരോ i വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. So thus you will get the values of y1, y2 and y3 by solving the 3 equations. I hope it is clear. So നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം. Determine the values of y at the pivotal points of the interval 0, 1 if y satisfies the boundary value problem y4 dash plus 81y is equal to 81x square, y of 0 is equal to y of 1 is equal to y double dash 0 is equal to y double dash 1 is equal to 0, and take n is equal to 3. Take n is equal to 3. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് y4 dash plus 81y is equal to 81x square. കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് y of 0 is equal to y of 1 is equal to y double dash 0 is equal to y double dash 1 equal to 0. n equal to 3 എന്ന് എടുക്കണം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? 0 to 1 ആണ് ഇന്റർവെൽ. n-നെ 3 ആയിട്ട് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. സോ നമ്മുടെ h വാല്യൂ വിൽ ബി 1 minus 0/3. ദാറ്റ് ഈസ് 1/3. പിവട്ട് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? പിവട്ടൽ പോയിന്റ്സ് x0 equal to 0, x1 equal to 1/3, x2 equal to 2/3, x3 equal to 1. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ pivotal points. Corresponding y values എന്ന് പറയുന്നത് y0 equal to 0, പിന്നെ ഇതിന് y1, y2 and again y3 equal to 0. So
സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y4' പ്ലസ് 81y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 81x². അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? 1/h⁴ ഇൻറ്റു yi plus 2 minus 4yi plus 1 plus 6yi minus 4yi minus 1 plus yi minus 2 plus 81yi is equal to 81xi². ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക. ഇനി h എന്താണ്? h എന്ന് പറയുന്നത് 1/3. സോ 1/h⁴ എന്ന് പറയുന്നത് 81 ആയിരിക്കും. സോ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? yi plus 2 minus 4yi plus 1 plus 7yi. ഈ h എന്ന് പറയുന്നത് 1/3 ആയതുകൊണ്ട് 1/h⁴ എടുക്കുമ്പോൾ 81 വരും. ത്രൂ ഔട്ട് 81 നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. minus 4yi minus 1 plus yi minus 2 is equal to xi². I will be taking the values 1 and 2. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ടേംസ് എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി. ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം h വാല്യൂ 1/3 ആയതുകൊണ്ട് 1/h⁴ എടുക്കുമ്പോൾ 1 divided by 1/81 that is 81 എന്ന് വരും. സോ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് 81 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയാം. ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് yi plus 2 minus 4yi plus 1 plus 7yi minus 4yi minus 1 plus yi minus 2 is equal to xi². I will be taking the values 1 and 2. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ i വാല്യൂവിലും ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. When I is equal to 1, y3 minus 4y2 plus 7y1 minus 4y0 plus y minus 1 is equal to xi². x1 എന്ന് പറയുന്നത് 1/3, xi² എടുക്കുമ്പോൾ x1² എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/9. അതുപോലെ i equal to 2 ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? y5 minus 4y4 plus 7 അല്ല y5 അല്ല സോറി y4 minus 4y3 plus 7y2 minus 4y1 plus y0 is equal to 2/3 square that is 4/9. ഇങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ. ഇനി തന്നിട്ടുണ്ട് y0യും y3യും 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? y0 is equal to y3 equal to 0 which implies minus 4y2 plus 7y1 plus y of minus 1 equal to 1/9. അതുപോലെ y4 plus 7y2 minus 4y1 is equal to 4/9. Equation 1 and equation 2. ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? y'0 is equal to y'0 is equal to y', y0 is equal to y3 is equal to 0. ഇനി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? yi' is equal to 1/x² into yi plus 1 minus 2yi plus yi minus 1.
ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. സോ ഇതിലെ ഐ വാല്യൂസ് 0 ഉം 3 ഉം കൊടുത്ത് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതും. സോ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? y0 ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/x² എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 വരും. ഈക്വൽ ടു 9 into y1 minus 2y0 plus y of minus 1. ഈ y ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. y of 0 യും y0 യും y0 ഡബിൾ ഡാഷും എന്താണ്? 0 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y of minus 1 is equal to minus y1 എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ y of minus 1 is equal to minus y എന്ന് കിട്ടും. കാരണം എന്താ? y0 ഡബിൾ ഡാഷ് 0 ആണ്, y of 0 യും 0 ആണ്. സോ y of minus 1 നമുക്ക് minus y1 എന്ന് കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ 3. അതുപോലെ i ഈക്വൽ ടു 3 കൊടുക്കാം. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് i ഈക്വൽ ടു 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ y3 ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9 times y4 minus 2y3 plus y2. ഇതിൽ y3 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, y3 ഡബിൾ ഡാഷും 0 ആണ്. y3 യും 0, y3 ഡബിൾ ഡാഷും 0. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y4 is equal to minus y2 എന്ന് കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസ് കിട്ടി. ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 3 ഉം 4 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പുതിയ റിലേഷൻസ് കിട്ടി. y of minus 1 നും y4 നും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഉം 4 ഉം എടുത്ത് 1 ഉം 2 ലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 3 ഉം 4 ഉം എടുത്ത് 1 ഉം 2 ലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് y1 y2 വാല്യൂസ് കിട്ടും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഉം 4 ഉം എടുത്ത് 1 ഉം 2 അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ y1 y2 വാല്യൂസ് കിട്ടും. യും 1 ഉം കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? -4y2 plus 6y minus 4y2 plus 7y minus y എന്ന് വരും. അപ്പം plus 6y1 is equal to 1/9. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയത്? y minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് minus y1 ആണ്. y minus 1 is equal to minus y1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? -4y2 plus 7y minus -4y2 plus 7y1 minus y1 is equal to 1/9. അതാണ് -4y2 plus 6y1 is equal to 1/9 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ 4 ഉം 2 ഉം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? y4 എന്നുള്ളത് -y2 plus 7y2. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 6y2 എന്ന് വരും. 6y2 minus 4y1 is equal to 4/9. Equation 5 and equation 6. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇക്വേഷൻസ് 5 and 6. അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവിങ് 5 and 6 എന്ത് കിട്ടും? y1 is equal to 11/90 and y2 is equal to 7/45. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി, ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഓർ ഡെസിമൽസിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും? y1 എന്ന് പറയുന്നത് y of 1/3 is equal to 0.1222 and y of 2/3 is equal to 0.1556.
സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ പാർഷ്യൽ അല്ല ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത്. സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. This is all about finite difference method.